Good morning, all of you. In last lecture, we have studied that is different types of fixed registers. Uh, Wait, I will show you. In last lecture, we have studied that is different types of registers such as carbon composition register, carbon film register, then carbon wire mount register we have studied, then rheostat that we have studied in last lecture, that is we can vary resistance that is by using this slider, that is variable type of register. Then we have studied rheostat, same symbol is here, that is it has three terminals. Two terminals are fixed and one is sliding contact. Sliding contact means what? You can vary from minimum to maximum, or from forward direction, or from forward to backward direction. According to that, your circuit resistance will changes. That is rheostat we have studied. Then next we have studied potentiometer. So potentiometer is also variable register. This is also three terminal register. That is here three terminals are shown in this circuit symbol also. 1 2 3, that is symbol shown here. Then two terminals are fixed and second terminal is varying. Means potentiometer you can vary in clockwise or anti-clockwise direction. That is your potentiometer component. Then we will study that is resistance color code. Resistance color code means what? We have to calculate value of resistance, that is color band printed on resistance. According to this color band, we have to calculate value of resistances. Suppose in market there are different types of resistor available. Suppose in market there is 3-band color code resistor available, 4-band color code resistance available, or 5-band or 6-band. Here in this figure, this is resistance. On this, these are color bands are printed. Here red color, violet color, green color, and this is your silver color. There are total 4 bands. This is first band, second band, third band, and fourth band. On this register, there are 4 bands are printed. According to this 4-band, we have to calculate the value of resistance. Same here, A, B, C, D, 4 color represented. From these 4 color, we have to calculate resistance value. Before starting this color coding chart, you have to remember first band means first digit. In this तर या रजिस्टर वरती हा जो पहिला बँड आहे दॅट इज फर्स्ट नंबर आपण नोट करणार आहे कलर कोडिंग चार्ट मध्ये जो काय असेल तो. सेकंड कलर जो आहे दॅट इज सेकंड बँड इज नथिंग बट सेकंड नंबर, तर आपण याचा आपण डिजिट नोट करणार आहे. देन थर्ड बँड, सो थर्ड बँड मीन्स व्हॉट? दॅट इज देर इज मल्टिप्लायर. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय. तर चार्ट मध्ये आपल्याला मल्टिप्लायर जो आहे तो दिलेला आहे. त्या मल्टिप्लायरला आपण काय करणार आहे? फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट आणि थर्ड डिजिट जो आहे इनटू मल्टिप्लायर नोट करणार आहे. आणि नेक्स्ट बँड जो आहे दॅट इज टोलरन्स. फोर्थ बँड जो आहे दॅट रिप्रेझेंट टोलरन्स. तर लास्टचा बँड जो आहे तो तुमचा गोल्ड कलर और सिल्वर कलर असणार आहे. तर याच्यावरून आपण काय करणार आहे? व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर इथं हा रेजिस्टन्स कलर कोडिंग चार्ट जो आहे तो तुम्हाला स्क्रीनवरती मी शेअर केलेला आहे. तर इथं कलर कोडिंग चार्ट, तर हा जो आहे कलर कोडिंग चार्ट मध्ये कलरचा सिक्वेन्स जो आहे तो तुमचा कलरचा सिक्वेन्स स्टँडर्ड सिक्वेन्स आहे. दॅट इज ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, वॉलेट, ग्रे, व्हाईट, गोल्ड, सिल्वर अँड नन मीन्स नो कलर. तर इथं कलरचा सिक्वेन्स जो आहे तो तुम्हाला लक्षात ठेवायचा आहे की याच सिक्वेन्सनी
एक जरी कलर तुमचा वर खाली झाला की तुमची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करताना काय की चुकणार आहे. त्याच्यामुळे लक्षात ठेवताना कलर कोडिंग जे आहे तर ब्लॅक, ब्राऊन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्ल्यू, वॉलेट, ग्रे, व्हाईट, गोल्ड, सिल्वर अँड नन मीन्स नो कलर. तर याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचंय तर कलर दिलेले आहेत फर्स्ट टेबलमध्ये, फर्स्ट कॉलम मध्ये. नंतर याचा रेजिस्टन्स तुम्हाला इंडिकेट केला की त्याच्यामध्ये फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड आणि फोर्थ बँड. तर फर्स्ट बँड इज नथिंग बट फर्स्ट नंबर, सेकंड बँड इज नथिंग बट सेकंड नंबर, थर्ड बँड मीन्स मल्टिप्लायर अँड फोर्थ बँड मीन्स टोलरन्स. तर इथं चार्ट मध्ये सेम, तर इथं कलर इंडिकेट केलेले आहेत. फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड आणि फोर्थ बँड. फर्स्ट बँड मीन्स तुम्ही ऍज इट इज जो काही डिजिट असेल तो नोट करणार आहे. सेकंड बँड मीन्स वॉट, जो काही डिजिट असेल कलरचा तो नोट करणार आहे. थर्ड बँड मीन्स वॉट, मल्टिप्लायर, तर आपण त्या व्हॅल्यूचा मल्टिप्लायर नोट करणार आहे. आणि फोर्थ बँड मीन्स वॉट, टोलरन्स. तर इथं टोलरन्सच्या व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या चार्टमध्ये दिलेल्या आहेत. तर आता कलर फर्स्ट बँड किंवा सेकंड बँड मध्ये आपण काय करणार आहे तर नंबर जे आहे ते 0 to 9 नंबर ऍज इट इज नोट करणार आहे. फर्स्ट बँड साठी 0 मीन्स ब्लॅकला ब्लॅक कलरचा नंबर जो आहे 0, सेकंड बँड साठी पण सेम 0, ब्राऊनचा 1, सेकंड बँड ऑल्सो 1. नंतर थर्ड बँड जो आहे की तुमचा रेड 2, 2, नंतर ऑरेंजला 3, 3, येलो 4, 4, ग्रीन 5, 5, ब्ल्यू 6, 6, वॉलेट 7, 7, then gray 8, 8, नेक्स्ट व्हाईट कलर इज 9, 9. नंतर नेक्स्ट जे आहे कलर दॅट इज गोल्ड कलर अँड सिल्वर कलर. त्याला तर याला नंबर नाहीये त्याच्यामुळे इथं ब्लँक स्पेस सोडली आहे. गोल्डला तुमचा नंबर ऍबसेंट असणार आहे, सिल्वरला ऍबसेंट असणार आहे आणि ननला पण तुमचा नंबर काय असणार आहे ऍबसेंट असणार आहे. दॅट इज युअर फर्स्ट बँड अँड सेकंड बँड. तर कलर आणि त्याचा फर्स्ट बँड सेकंड बँड लक्षात आला तर आपण फर्स्ट बँड आणि सेकंड बँड जे आहे 0 to 9 पर्यंत डिजिट जे आहे ते ऍज इट इज नोट करणार आहे. दॅट इज युअर फर्स्ट अँड सेकंड बँड. नंतर नेक्स्ट कॉलम जो आहे थर्ड बँड. तर थर्ड बँड मीन्स वॉट की आपण मल्टिप्लायर नोट करणार आहे. तर मल्टिप्लायर जो आहे तो सेम फर्स्ट बँड मीन्स 10 to the power 0 नोट करणार आहे इंटू 10 to the power 0. तर पॉवर जे आहे ते इन्क्रीज करत जाणार आहे अप टू 9 पर्यंत. तर 0 मीन्स 10 raised to 0 थर्ड बँड मध्ये इंटू 10 raised to 1, इथं बँड तुमचा 1 आहे. नंतर सेकंड बँड साठी इंटू 10 raised to 2, थर्ड बँड साठी इंटू 10 raised to 3, फोर्थ साठी इंटू 10 raised to 4, फिफ्थ साठी इंटू 10 raised to 5, सिक्स साठी इंटू 10 raised to 6, 7 साठी इंटू 10 raised to 7, 8 साठी इंटू 10 raised to 8 आणि 9 साठी इंटू 10 raised to 9. तर इथं मल्टिप्लायर जो आहे तो मल्टिप्लायर नोट केलेला आहे. देन नेक्स्ट मल्टिप्लायर जो आहे गोल्डचा मल्टिप्लायर इंटू 10 raised to -1 आणि सिल्वरचा मल्टिप्लायर जो आहे इंटू 10 raised to -2. तर मल्टिप्लायर जो आहे 0 to 9 डिजिटचा सेम ऍज इट इज पॉवर, फक्त 10 raised to 0, 10 raised to 1 आपण पॉवर इन्क्रीज करत जाणार आहे अप टू 10 raised to 9. नंतर गोल्ड आणि सिल्वरचा मल्टिप्लायर जो आहे तो इथे नोट केलेला आहे दॅट इज 10 raised to -1 अँड इंटू 10 raised to -2. दॅट इज मल्टिप्लायर ऑफ गोल्ड अँड सिल्वर. देन टोलरन्स व्हॅल्यू दिलेल्या आहेत. तर टोलरन्स जे आहे तर ब्राऊन कलरचा टोलरन्स जो आहे +-1% मध्ये आपण इंडिकेट करतो. रेड कलरचा टोलरन्स +-2% मध्ये रिप्रेझेंट करतो. ग्रीन कलरचा टोलरन्स जो आहे +-0.5%. नंतर ब्ल्यू कलरचा +-0.25% मध्ये. वॉलेट कलरचा +-0.1% मध्ये. ग्रे कलरचा +-0.05% मध्ये. नंतर गोल्ड आणि सिल्वर, तर गोल्ड जो आहे +-5%, सिल्वर जो आहे +-10%. आणि जर तुमच्या याच्यावरती फोर्थ बँड जो आहे किंवा फिफ्थ बँड प्रिंटेड नसेल तर दॅट इज कन्सिडर्ड ॲज
नन और नो कलर, दॅट टाइम टॉलरन्स जो आहे तो तुम्ही काय करणार आहे +-20% ने टॉलरन्स जो आहे तो रिप्रेझेंट करणार आहे. तर कलर कोडिंग चार्ट हा लक्षात आला की तुम्हाला सपोज हा रेजिस्टर दिलेला आहे, तर रेजिस्टर वरती किती 4 बँड प्रिंटेड आहे. दॅट इज तुमचा फर्स्ट बँड काय, हा ब्राऊन आहे, ब्लॅक आहे, नंतर ऑरेंज आहे आणि हा गोल्ड कलर आहे. तर याच्यामध्ये की आपण काय करणार आहे की व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना फर्स्ट बँड जो आहे, फर्स्ट बँड मीन्स काय की तुमचा कलर कोणता आहे, ब्राऊन कलर आहे. तर ब्राऊन कलर मीन्स की तुमचा फर्स्ट बँडचा नंबर किती आहे 1. तर आपण काय करणार आहे व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करताना 1 नोट करणार आहे. नंतर सेकंड बँड काय आहे ब्राऊन, तर ब्लॅक आहे. तर ब्लॅक मीन्स व्हॉट, सेकंड बँड मध्ये पण तुम्ही काय डिजिट नोट करताय, जो काही डिजिट असेल. तर ब्लॅकचा किती आहे 0, सेकंड डिजिट काय आला तुमचा 0, फर्स्ट 1 सेकंड 0. नंतर थर्ड बँड जो आहे ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स काय, थर्ड बँड मीन्स आपण काय की त्याचा मल्टिप्लायर नोट करणार आहे, मीन्स 10 × 10⁻³ आणि फोर्थ बँड जो आहे टॉलरन्स, तर टॉलरन्स गोल्ड कलरचा, तर गोल्ड कलरचा टॉलरन्स किती आहे +-5%. या रेजिस्टरची व्हॅल्यू किती झाली 10 मीन्स 10 × 10⁻³ आणि +-5%. तर ही झाली रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू. कॅल्सी वरती तुम्ही कॅल्क्युलेशन करा 10 × 10⁻³ जे काय आन्सर येईल त्याचं युनिट ओहम मध्ये नोट करा किंवा डायरेक्टली आन्सर लिहिलं तरी चालेल 10 × 10⁻³ ओहम अँड टॉलरन्स इज +-5%. तर हा झाला तुमच्या फर्स्ट रेजिस्टरचा कलर कोड. की सगळ्यांना हा चार्ट लक्षात आलाय, हा चार्ट लक्षात आलाय सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये फॉर नो करा, चॅटबॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. चार्ट लक्षात आलाय ना सगळ्यांना की आपल्याला कलर दिलेले आहेत, त्या कलर वरून आपण काय करणार आहे त्या कलरचा फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड, फोर्थ बँड. तर या चार्ट वरून आपण रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. चार्ट लक्षात आलाय सगळ्यांना? चॅटबॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. तर हे झालं रेजिस्टर. तर ह्या रेजिस्टरची मी व्हॅल्यू तुम्हाला कॅल्क्युलेट करून दाखवली. आता सेम स्क्रीन वरती मी तुम्हाला अजून 2 रेजिस्टर, इथं हा एक रेजिस्टर दिलेला आहे, हा एक रेजिस्टर दिलेला आहे. तर तुम्ही मला या रेजिस्टरची व्हॅल्यू किती येईल सांगा. चार्ट वरून बघायचं आणि सांगायचं. तर कलर जो आहे फर्स्ट बँड तुमचा ग्रीन, ब्राऊन, रेड आणि गोल्ड कलर दिलेला आहे. त्याच्यानुसार या रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू तुमची किती येईल शेअर करा. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा तुमची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू किती येईल. ग्रीन कलर मीन्स त्याचा फर्स्ट बँड, तर फर्स्ट बँड बघायचा, ग्रीन कलरची व्हॅल्यू किती आहे. ब्राऊन सेकंड बँड आहे, ब्राऊनचा सेकंड बँड बघायचा, व्हॅल्यू किती आहे 1. थर्ड जो आहे रेड कलर, त्याचा रेड कलरचा आपण मल्टिप्लायर जो आहे तो ऑब्झर्व करणार आहे. आणि गोल्ड मीन्स त्याचा टॉलरन्स जो आहे तो आपण नोट करणार आहे. तर व्हॅल्यू सांगा किती येईल. चॅटबॉक्स मध्ये व्हॅल्यू जी आहे ती शेअर करा. चॅटबॉक्स मध्ये व्हॅल्यू जी काय असेल ती शेअर करा. किती आली आहे व्हॅल्यू. ग्रीन कलर मीन्स काय तुमचा नंबर किती आहे 5. नंतर ब्राऊन कलर मीन्स तुमचा नंबर किती आहे इथं 1 मीन्स 51. आणि रेड मीन्स काय 10⁻², 51 × 10⁻². आणि गोल्ड कलर जो आहे त्याचा टॉलरन्स किती आहे +-5%. तर रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू तुमची किती आली 51 × 10⁻² +-5%. या रेजिस्टरची व्हॅल्यू कळाली. सेकंड रेजिस्टरची व्हॅल्यू युनिट तुम्ही ओहम नोट करणार आहे. कळाली या रेजिस्टरची व्हॅल्यू सेकंड रेजिस्टरची.
चॅटबॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. सिंपल फक्त चार्ट वरून आपल्याला व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करायची आहे. नंतर नेक्स्ट जो आहे इथं थर्ड रेजिस्टर मी स्क्रीनवरती शेअर केलेला आहे, ब्राऊन, ब्लॅक, येलो आणि गोल्ड. तर याची व्हॅल्यू सांगा किती येईल. फर्स्ट बँड ब्राऊन आहे, सेकंड बँड ब्लॅक आहे, थर्ड बँड येलो दिलेला आहे आणि फोर्थ बँड जो आहे तो गोल्ड दिलेला आहे. याची व्हॅल्यू किती येईल या रेजिस्टरची. व्हॅल्यू जी आहे ती शेअर करा चॅटबॉक्स मध्ये किंवा पेज वरती तुम्ही लिहा आणि ग्रुप वरती फोटो जरी शेअर केला तरी चालेल. चार्ट मध्ये फर्स्ट डिजिट किती आहे बघायचा, सेकंड डिजिटची काय व्हॅल्यू आहे ती बघायची, थर्ड बँड टोलरन्स किती आहे त्या कलरचा बघायचा आणि फोर्थ बँड मीन्स काय की त्याचं टोलरन्स किती आहे तो बघा, गोल्ड कलरचा. त्याच्यानुसार व्हॅल्यू जी आहे ती नोट करा आणि सांगा किती येत आहे आन्सर. चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. किती येत आहे आन्सर चॅटबॉक्स मध्ये शेअर करा. फर्स्ट बँड मीन्स व्हॉट, ब्राऊन कलर मीन्स 1. नंतर सेकंड बँड इज ब्लॅक कलर जो आहे सेकंड बँड आहे त्याची व्हॅल्यू किती आहे 0. देन थर्ड बँड इज मल्टीप्लायर येलो कलर, तर येलो कलरचा मल्टीप्लायर किती 10⁴ आणि गोल्डचा टोलरन्स जो आहे तो आपण टोलरन्स नोट करणार आहे दॅट इज +-5%. तर व्हॅल्यू किती आली 10 मीन्स 10 × 10⁴ +-5%. सगळ्यांची आली का व्हॅल्यू, सगळ्यांची व्हॅल्यू आली का 10 × 10⁴ +-5%. तर ही झाली तुमची रेजिस्टरचा कलर कोड. सेम इथं मी एक्झाम्पल जे आहे ते इंडिकेट केलेले आहेत की सपोज तुमचा रेजिस्टर मार्केटमध्ये 3 बँड मध्ये अवेलेबल असेल तर ज्यावेळी 3 बँड मध्ये अवेलेबल असणारे मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 बँड इंडिकेट केलेले आहेत. तर त्याच्यानुसार सपोज कलर इथं मी रेजिस्टर वरती प्रिंट केलेले दॅट इज ऑरेंज कलर आणि रेड कलर. तर 3च बँड इथं तुम्हाला या रेजिस्टर वरती प्रिंटेड आहे. तर त्याच्यानुसार आपण काय करणार आहे याची व्हॅल्यू जी आहे ती कॅल्क्युलेट करणार आहे. तर फर्स्ट बँड काय आहे तुमचा ऑरेंज, तर ऑरेंजचा नंबर किती आहे 3. नंतर सेकंड बँड काय आहे तुमचा ऑरेंज, तर सेकंड बँड मध्ये ऑरेंजची व्हॅल्यू किती आहे 3. नंतर थर्ड बँड जो आहे की आपण मल्टीप्लायर नोट करणार आहे. तर ऑरेंजचा मल्टीप्लायर किती की आपण ह्या टेबल मध्ये बघितलं ऑरेंज इज नथिंग बट 10⁻3. तर तुमची व्हॅल्यू किती येणार आहे 33 × 10⁻3. तर याच्यावरती 3च कलर प्रिंटेड आहे, चौथा कलर प्रिंटेड नाहीये. तर नन मीन्स व्हॉट की आपण टोलरन्स काय लिहिणार आहे +-20% जो आहे टोलरन्स नोट करणार आहे. तर तुमचं कॅल्क्युलेशन कॅल्सीवरती करून बघा 33 × 10⁻3 +-10%. दॅट इज तुमची व्हॅल्यू किती येणार आहे तर 330 ओहम. +-20% तुमचं काय असणार आहे रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू असणार आहे. सेम जर रेजिस्टर वरती 4 बँड प्रिंटेड असतील की आता तुम्हाला सांगितले की 1, 2, 3, 4 बँड प्रिंटेड आहे, त्याच्यानुसार फर्स्ट बँड, सेकंड बँड, थर्ड बँड जो आहे तो तुमचा मल्टीप्लायर असणार आहे आणि लास्टचा बँड काय असणार आहे टोलरन्स असणार आहे. तर लक्षात ठेवायचं की नेहमी लास्टचा बँड काय असणार आहे तुमचा टोलरन्स असणार आहे आणि सेकंड लास्ट बँड काय असणार आहे मल्टीप्लायर असणार आहे. आणि बाकीचे जे आहे तुम्ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बँड जे आहे ते नंबर जे आहे ते नोट करणार आहे की सपोज आता 5 बँड आहे तर 5 बँड मध्ये लास्टचा बँड तुमचं टोलरन्स रिप्रेझेंट करणार आहे. सेकंड लास्ट बँड जो आहे तो मल्टीप्लायरची व्हॅल्यू इंडिकेट करणार आहे आणि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जे आहे डिजिट की मीन्स तुमचा फर्स्ट कलरचा डिजिट किती आहे सेकंड. फर्स्ट आणि सेकंड कॉलम जो आहे सेम आहे 0 to 9 नंबर आपण नोट केलेले.
तुमचा रेजिस्टन्स 5 बँड मध्ये असेल किंवा 6 बँड मध्ये असेल, त्याच्यानुसार फर्स्ट आणि इथं मी नोट केलेलं आहे की तुमचा हा जो आहे तो तुमचा टॉलरन्स असणार आहे आणि हा जो आहे बँड ती तुमचा मल्टिप्लायर असणार आहे. बाकीचे तुम्ही काय करणार आहे ऍज अ डिजिट म्हणून नोट करणार आहे. तर हे झालं रेजिस्टर कलर कोडिंग. देन सेम एक रेजिस्टर फक्त इंडिकेट केलेला आहे की तुमचा रेजिस्टन्सचा कलर प्रिंटेड आहे याच्यावरती. फर्स्ट बँड ब्लू कलर, रेड कलर, ब्लॅक कलर आणि येलो कलर. त्याच्यानुसार त्याची डिजिटची व्हॅल्यू नोट, फर्स्ट डिजिट नोट करा, सेकंड डिजिट नोट करा, थर्ड मल्टिप्लायर नोट करा आणि फोर्थ बँडचा काय तुम्ही करणार आहे टेबलमध्ये टॉलरन्स बघून नोट करणार आहे. त्याच्यानुसार तुमची रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती मी इथं स्क्रीनवरती शेअर केलेली आहे. नंतर तुम्हाला एक्झाम्पल शेअर केलेलं आहे इथं एक, तुम्ही सॉल्व्ह करायचंय आणि आन्सर जे आहे ते ग्रुपवरती किंवा चॅटबॉक्समध्ये लास्टच्या 5 मिनिट मध्ये शेअर करा की तुम्हाला रेजिस्टन्स कलर कोड दिलेला आहे प्रॅक्टिससाठी की याच्यावरती 4 बँड जे आहे प्रिंटेड आहे. फर्स्ट रेड कलर, सॉरी ब्राऊन कलर, सेकंड जो आहे ब्लॅक कलर, थर्ड जो आहे रेड कलर आणि हा फोर्थ बँड जो आहे गोल्ड कलर दिलेला आहे. तर या कलर कोड वर तुम्ही काय करायची, रेजिस्टन्सची व्हॅल्यू जी आहे ती फाइंड आउट करायची. तर ब्लॅकचा फर्स्ट डिजिट, सॉरी ब्राऊनचा फर्स्ट डिजिट बघायचा टेबलमध्ये, ब्लॅकचा सेकंड डिजिट बघायचा, थर्ड बँड जो आहे मल्टिप्लायर, तर याची मल्टिप्लिकेशनची व्हॅल्यू किती आहे बघायची आणि गोल्ड कलर मीन्स लास्टचा बँड जो आहे तो टॉलरन्स रिप्रेझेंट करणार आहे. तर याचा टॉलरन्स किती येतोय ते चेक करा. नंतर नेक्स्ट जे आहे आपण कॅपॅसिटर स्टडी करणार आहे. तर कॅपॅसिटर मीन्स व्हॉट, तर सर्किटमध्ये आपण कॅपॅसिटर जो आहे तो कनेक्ट करणार आहे. तर कॅपॅसिटर जो आहे दॅट इज 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इलेमेंट. तर कॅपॅसिटर जो आहे तो 2 टर्मिनल इलेक्ट्रिकल इलेमेंट आहे. तर इट इज अन इलेक्ट्रिकल डिव्हाइस कन्सिस्टिंग ऑफ 2 conductors by insulating or dielectric medium which carrying equal and opposite charges. तर इथं हा तुम्हाला कॅपॅसिटरचा स्क्रीनवरती सिम्बॉल जो आहे तो मी शेअर केलेला आहे. तर कॅपॅसिटर जो आहे तर 2 टर्मिनल मीन्स इथं तुम्हाला फर्स्ट टर्मिनल इंडिकेट केलेलं आहे, हे सेकंड टर्मिनल. तर 2 टर्मिनल जे आहे कॅपॅसिटरला 2 टर्मिनल असतात, पॉझिटिव्ह टर्मिनल, निगेटिव्ह टर्मिनल. तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल मीन्स व्हॉट, युअर एनोड टर्मिनल. निगेटिव्ह टर्मिनल मीन्स व्हॉट, युअर कॅथोड टर्मिनल. तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल आपण एनोडने रिप्रेझेंट करणार आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल जे आहे ते आपण कॅथोडने रिप्रेझेंट करणार आहे. नंतर इट कन्सिस्ट ऑफ 2 कंडक्टर्स बाय इन्सुलेटिंग और डायलेक्ट्रिक मीडियम. तर इथं 2 पॅरलल प्लेट तुम्हाला इंडिकेट केलेल्या आहे. तर या 2 पॅरलल प्लेटच्या इन बिटवीन तुम्ही डायलेक्ट्रिक मटेरियल यूज करता. तर डायलेक्ट्रिक मटेरियल इज नथिंग बट याच्यामध्ये की तुमचं एअर ऍज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल असेल, मायका किंवा सिरॅमिक जे आहे आपण स्टडी करणार आहे तर ऍज अ डायलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणून यूज करणार आहे. तर कॅपॅसिटर जो आहे दॅट इज 2 टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर इथं तुम्हाला सिम्बॉल जो आहे तो स्क्रीनवरती मी शेअर केलेला आहे, दॅट इज 2 टर्मिनल डिव्हाइस. तर कॅपॅसिटर जो आहे दॅट इज ऑल्सो पॅसिव्ह कंपोनंट, की आपण फर्स्ट लेक्चरला व्हॉट इज ऍक्टिव्ह अँड पॅसिव्ह कंपोनंट स्टडी केलं. तर पॅसिव्ह कंपोनंट जे आहे 3 पॅसिव्ह कंपोनंट आहे की आपण डिटेलमध्ये स्टडी करणार आहे, रेजिस्टर, कॅपॅसिटर, इंडक्टर. तर आपण फर्स्ट कंपोनंट जो आहे तो रेजिस्टर स्टडी केला, सेकंड कंपोनंट जो आहे तो आपण कॅपॅसिटर स्टडी करणार आहे. तर कॅपॅसिटर जो आहे तर कॅपॅसिटर 2 टर्मिनल दॅट इज पॅसिव्ह इलेक्ट्रिकल कंपोनंट आहे. तर या कंपोनंटचं मेन फंक्शन काय आहे, तर दिस कंपोनंट हॅव्हिंग ॲबिलिटी टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग साठी आपण काय करतो, कॅपॅसिटर कंपोनंट जो आहे तो सर्किटमध्ये यूज करतो. तर लास्ट लेक्चर मध्ये मी तुम्हाला रेजिस्टर कंपोनंटचं फंक्शन सांगितलेलं. तर रेजिस्टर कंपोनंट मीन्स व्हॉट, की रेजिस्टर जो आहे तो आपण करंट लिमिटिंग पर्पज साठी काय करतो, सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो. देन सेकंड कंपोनंट इज कॅपॅसिटर. सो कॅपॅसिटर कंपोनंट वी स्पेशली यूज फॉर स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करण्यासाठी आपण काय करतो, कॅपॅसिटर कंपोनंट जो आहे
तो सर्किट मध्ये कनेक्ट करतो. नंतर कॅपॅसिटरचं युनिट, की आपण रेजिस्टन्सचं युनिट स्टडी केलेलं, तर रेजिस्टन्स जो आहे तो तुम्ही ओहम मध्ये मेजर करता. ओहम असेल, मिली ओहम असेल, किलो ओहम असेल किंवा मेगा ओहम असेल, त्याच्यानुसार आपण रेजिस्टन्सचं युनिट स्टडी केलं. सेम कॅपॅसिटर, तर कॅपॅसिटर दॅट इज मेजर्ड इन फॅरेड, तर कॅपॅसिटरचं युनिट काय आहे फॅरेड, तर तुम्ही कॅपॅसिटन्स जो आहे तो फॅरेड मध्ये मेजर करता. Then it is the small capacitor usually used in electronics are often measured in microfarad and nanofarad. तर कॅपॅसिटर जो आहे तो सर्किट मध्ये आपण काय करणार आहे की मायक्रोफॅरड मध्ये ऍज वेल एज नॅनोफॅरड मध्ये काय करणार आहे कॅपॅसिटन्स जो आहे तो मेजर करणार आहे. दॅट इज ऑल्सो युनिट ऑफ कॅपॅसिटर. तर कॅपॅसिटर जो आहे मेन युनिट काय कॅपॅसिटन्सचं तुमचं फॅरेड, तर तुम्ही मायक्रोफॅरड मध्ये कॅपॅसिटन्स मेजर करता, नॅनोफॅरड मध्ये असेल किंवा पिकोफॅरड मध्ये तुम्ही काय करणार आहे तर कॅपॅसिटन्स जो आहे तो मेजर करणार आहे. तर इथं स्क्रीनवरती मी डिफरंट टाइप्स ऑफ कॅपॅसिटर इंडिकेट केलेले. तर हा जो आहे फर्स्ट कॅपॅसिटर तुमचा इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आहे आणि हा जो आहे सिरॅमिक कॅपॅसिटर आहे. तर प्रॅक्टिकल लॅबमध्ये आपल्याला प्रॅक्टिकल पण आहे याच्यावरती कॅपॅसिटरवरती. कॅपॅसिटरचे टर्मिनल आयडेंटिफाय करायची, कॅपॅसिटरची व्हॅल्यू जी आहे ती नोट करायची, कॅपॅसिटन्सचं व्होल्टेज किती आहे, टेम्परेचर किती आहे ते नोट करायचंय. तर याच्यावरती सगळे स्पेसिफिकेशन जे आहे या कॉम्पोनंट वरती तुमचे प्रिंट केलेले असतात. तर हा जो आहे कॅपॅसिटन्स कॉम्पोनंट, तर कॅपॅसिटन्स कॉम्पोनंट जो आहे इथं तुम्हाला स्क्रीनवरती फर्स्ट जो कॅपॅसिटर इंडिकेट केलेला आहे दॅट इज इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर. तर इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर जो आहे टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. तर याच्यामध्ये तुम्हाला एक टर्मिनल जे आहे ते शॉर्ट दिसतंय आणि एक टर्मिनल जे आहे ते लॉंग दिसतंय. तर लॉंग टर्मिनल मीन्स काय की तुमचं पॉझिटिव्ह टर्मिनल असणार आहे ऍनोड टर्मिनल, अँड शॉर्ट टर्मिनल मीन्स व्हॉट की तुमचं निगेटिव्ह टर्मिनल असणार आहे दॅट इज कॅथोड टर्मिनल. तर पॉझिटिव्ह टर्मिनल तुमचं लॉंग असणार आहे, निगेटिव्ह टर्मिनल शॉर्ट असणार आहे दॅट इज ऍनोड टर्मिनल अँड दिस इज कॅथोड टर्मिनल. तर हा जो आहे इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर आहे. देन हा जो आहे सिरॅमिक कॅपॅसिटर आहे. तर इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर वरती तुमची व्हॅल्यू जी आहे ती डायरेक्टली प्रिंटेड असते. त्याच्यावरून त्याचं व्होल्टेज, टेम्परेचर सगळे स्पेसिफिकेशन जे आहे या कंपोनंटच्या आउटर कोटिंग वरती प्रिंट केलेले असतात. प्रॅक्टिकल मध्ये तुम्हाला प्रॅक्टिकल मध्ये ऑब्झर्व कंपोनंट दिला जाईल त्यावेळी तुम्हाला ऑब्झर्व करायचंय की त्याचं रेजिस्टन्स किती आहे, टेम्परेचर किती आहे किंवा व्होल्टेज किती आहे. सेम हा जो आहे सिरॅमिक कॅपॅसिटर इथं स्क्रीनवरती दिलेला आहे. तर सिरॅमिक कॅपॅसिटर आपल्या लॅबमध्ये सेम कॅपॅसिटर अवेलेबल आहे. तर याच्यावरती ह्या व्हॅल्यू प्रिंटेड आहेत. तर या प्रत्येक व्हॅल्यूचा मिनिंग काय आहे तो आपण स्टडी करणार आहे डिटेलमध्ये. देन दिस इज सिम्बॉल ऑफ कॅपॅसिटर दॅट इज टू टर्मिनल डिव्हाइस and these are two parallel plates and in between this dielectric material that is air is used as a dielectric material, so that is capacitor. तर कॅपॅसिटर काय आलं की कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन काय आहे की स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तर आपण कॅपॅसिटर मध्ये काय करणार आहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोअर करणार आहे. देन कॅपॅसिटरचं युनिट जे आहे फॅरेड, तर कॅपिटल एफ ने आपण युनिट जे आहे ते नोट करणार आहे. देन नेक्स्ट की कॅपॅसिटर जो आहे आपण मायक्रोफॅरेड, नॅनोफॅरेड किंवा पिकोफॅरेड मध्ये मेजर करणार आहे. तर कन्व्हर्जन टेबल जो आहे तो मी तुम्हाला इंडिकेट करणार आहे नेक्स्ट स्लाइड मध्ये. तर कॅपॅसिटर, देन नेक्स्ट कॅपॅसिटर जे आहे दॅट इज आय टोल्ड यू कॅपॅसिटर इज पॅसिव्ह कंपोनंट. तर कॅपॅसिटर जो आहे तो तुमचा पॅसिव्ह कंपोनंट आहे. इथं सेम नोट केलेलं आहे कॅपॅसिटर इज अ पॅसिव्ह इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट. कॅपॅसिटरचं फंक्शन सांगितलं दॅट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टॅटिक फील्ड. तर कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन काय आहे की टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. देन कॅपॅसिटन्स जो आहे दॅट इज इक्वेशन नोट केलेलं आहे इथं. कॅपॅसिटन्स इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ प्लेट. तर या दोन पॅरलल प्लेटचा जो काही एरिया असेल त्याला काय असणार आहे डायरेक्टली प्रपोर्शनल असणार आहे. अँड इट इज इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट. तर इक्वेशन दाखवते. तर कॅपॅसिटन्स जो आहे आपण काय करणार आहे सी ने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर सी मीन्स कॅपॅसिटन्स एप्सिलॉन ए डिवायडेड बाय डी. तर एप्सिलॉन मीन्स तुमचा इलेक्ट्रोस्टॅटिक कॉन्स्टंट आहे, ए मीन्स काय असणार आहे एरिया. तर या दोन पॅरलल प्लेट मधला एरिया
अँड डी मीन्स व्हॉट डिस्टन्स, तर डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल प्लेट्स. तर या दोन प्लेट मधला डिस्टन्स जे आहे आपण काय करणार आहे डी ने रिप्रेझेंट करणार आहे. तर मी इथं नोट केलेलं आहे की कॅपॅसिटन्स जो आहे दॅट इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सरफेस एरिया. तर इथं या इक्वेशन वरून नोट केलेलं आहे दॅट इज सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. जर तुमचा कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज झाला तर पॅरलल प्लेट मधला एरिया पण काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. दॅट इज सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. तर इथं कॅपॅसिटरचा सिम्बॉल जो आहे तो इंडिकेट केलेला आहे. व्हेन यू विल इन्क्रीज कॅपॅसिटन्स that time your cross sectional area between two parallel plates that is also increased. Then second point I mentioned here, that is capacitor inversely proportional to the separation between plates. तर separation between plate is nothing but d is nothing but distance between plate. तर capacitance जो आहे that is inversely proportional to distance between plates. तर याचा मिनिंग काय इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी सर्किट मध्ये तुमचा कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज होणार आहे त्यावेळी डिस्टन्स बिटवीन टू पॅरलल प्लेट्स काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. तर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी तुमची एक क्वांटिटी इन्क्रीजिंग असणार आहे दॅट टाइम दुसरी क्वांटिटी काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. दॅट इज युअर कॅपॅसिटन्स इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डी. तर इक्वेशन लक्षात आलं सी दॅट इज directly proportional to cross sectional area and inversely proportional to distance between two parallel plates. तर इक्वेशन लक्षात आलं सगळ्यांना. कॅपॅसिटन्सचं चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो कॅपॅसिटरचं फंक्शन युनिट आणि इक्वेशन लक्षात आलं की आपण कॅपॅसिटन्स पॉइंट जो आहे तो स्टार्ट केला. कॅपॅसिटर मीन्स व्हॉट की टू टर्मिनल डिव्हाइस आहे. कॅपॅसिटर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनंट आहे. तर आपण ही डायग्राम जी आहे ती स्टडी करणार आहे. तर इथं सिम्बॉल जो आहे तो मी इथं स्क्रीनवरती इंडिकेट केलेला आहे. दॅट इज तुमचा टू टर्मिनल्स दॅट इज पॉझिटिव्ह टर्मिनल मीन्स ॲनोड, निगेटिव्ह टर्मिनल मीन्स कॅथोड. नंतर कॅपॅसिटरचं मेन फंक्शन जे आहे दॅट इट स्टोअर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी. नंतर युनिट जे आहे कॅपॅसिटरचं सांगितलं तुम्हाला. तर कॅपॅसिटर जो आहे तो तुम्ही काय फॅरेड मध्ये मेजर करता. मायक्रोफॅरेड किंवा नॅनोफॅरेड किंवा पिकोफॅरेड मध्ये आपण कॅपॅसिटन्स जो आहे तो मेजर करणार आहे. देन नेक्स्ट की कॅपॅसिटन्सचं इक्वेशन सांगितलं. तर कॅपॅसिटन्स जो आहे दॅट ऑपरेट्स ऑन इक्वेशन कॅपॅसिटन्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी. सो एप्सिलॉन 0 मीन्स व्हॉट इलेक्ट्रोस्टॅटिक कॉन्स्टंट. तर ही व्हॅल्यू तुमची कॉन्स्टंट दिलेली असणार आहे. देन ए मीन्स व्हॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया अँड डी मीन्स व्हॉट डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल प्लेट्स. तर इक्वेशन लक्षात आलं दॅट इज सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. तर कॅपॅसिटन्स जो आहे तो एरियाला प्रपोर्शनल असणार आहे. मीन्स कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज झाला की तुमचा एरिया पण इन्क्रीज होणार आहे किंवा कॅपॅसिटन्स जर डिक्रीज झाला तर तुमचा एरिया पण काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. दॅट इज सी इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू ए. आणि सेकंड कंडिशन काय इक्वेशन मध्ये सी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डी. तर सी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डी मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी कॅपॅसिटन्स इन्क्रीज होणार आहे त्यावेळी डिस्टन्स बिटवीन प्लेट काय होणार आहे डिक्रीज होणार आहे. जर तुमचा सर्किट मधला कॅपॅसिटन्स डिक्रीज होत असेल दॅट टाइम तुमचा डी मीन्स व्हॉट डिस्टन्स बिटवीन प्लेट काय होणार आहे इन्क्रीज होणार आहे. तर इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल मीन्स व्हॉट की ज्यावेळी तुमची एक क्वांटिटी इन्क्रीजिंग असेल दॅट टाइम दुसरी क्वांटिटी काय असणार आहे डिक्रीजिंग असणार आहे. दॅट इज युअर सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन ए डिवायडेड बाय डी. तर इक्वेशन लक्षात आलं सगळ्यांना. चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. देन नेक्स्ट कॅपॅसिटरचे युनिट जे आहे ते एक्सप्लेन करते. कॅपॅसिटर लक्षात आलं सगळ्यांना. त्याचं फंक्शन युनिट कॅपॅसिटन्सचे टर्मिनल चॅट बॉक्स मध्ये यस ऑर नो शेअर करा. देन नेक्स्ट आपण स्टडी करणार आहे दॅट इज युनिट ऑफ कॅपॅसिटर. की आता तुम्हाला सांगितलं तर कॅपॅसिटरचं युनिट जे आहे दॅट इज फॅरेड. तर कॅपॅसिटन्स जो आहे तो आपण फॅरेड मध्ये मेजर करणार आहे. दॅट इज कॅपिटल एफ ने आपण काय करणार आहे तर फॅरेड जे आहे ते नोट करणार आहे. देन
नेक्स्ट की तुम्हाला युनिट सांगितलं फॅरेड, तर 1 फॅरेड मीन्स ॲज इट इज 1 नोट करणार आहे. नंतर सेकंड युनिट जे आहे मिली फॅरेड, तर इथं टेबलमध्ये सेकंड ऑप्शन मी रिप्रेझेंट केलेलं आहे, दॅट इज मिली फॅरेड. तर मिली फॅरेड मीन्स व्हॉट 10 रेस टू, तर स्मॉल एम आणि कॅपिटल एफ नोट केलेले आहे. तर मिली फॅरेड मीन्स व्हॉट 10 रेस टू मायनस 3, 10 रेस टू मायनस 3 फॅरेड. सपोज इथे एक्झाम्पल नोट केलेलं आहे की एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला दिलेलं असणार आहे 12 मिली फॅरेड. तर कॅल्सीवरती तुम्ही फक्त कॅल्क्युलेशन करायचं. मिली मीन्स व्हॉट की 10 रेस टू मायनस 3. तर कॅल्सीवरती तुम्ही चेक करू शकता 12 इंटू 10 रेस टू मायनस 3. तुम्हाला आन्सर जे आहे दॅट इज 0.012 फॅरेड मध्ये आपण नोट करणार आहे. तर मिली मीन्स त्या व्हॅल्यूला काय करणार आहे 10 रेस टू मायनस 3 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. देन नेक्स्ट इज मायक्रो फॅरेड. सो मायक्रो फॅरेड मीन्स व्हॉट 10 रेस टू मायनस 6. सपोज सेम एक्झाम्पल की तुम्हाला मायक्रो फॅरेडचा सिम्बॉल जो आहे तो इथे दिलेला आहे म्यू. तर 10 रेस टू मायनस 6. सपोज एक्झाम्पल दिलेलं आहे 12 मायक्रो फॅरेड. तर 12 मायक्रो फॅरेड मीन्स व्हॉट की तुम्ही त्या व्हॅल्यूला काय करणार आहे मायक्रो मीन्स व्हॉट 10 रेस टू मायनस 6 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. मीन्स व्हॉट 12 इंटू 10 रेस टू मायनस 6. कॅल्सीवरती चेक करा, तुम्हाला आन्सर जे आहे कॅल्सीवरती 0.00012 फॅरेड मध्ये मिळेल. दॅट इज युअर मायक्रो फॅरेड. देन नेक्स्ट युनिट जे आहे नॅनो फॅरेड. तर नॅनो फॅरेड मीन्स व्हॉट स्मॉल एन कॅपिटल एफ ने तुम्हाला एक्झाम्पल मध्ये मेन्शन केलेलं असणार आहे नॅनो फॅरेड. तर नॅनो मीन्स 10 रेस टू मायनस 9. तर 10 रेस टू मायनस 9 ने काय करणार आहे तुम्ही नॅनो फॅरेड जे आहे ते रिप्रेझेंट करणार आहे. की सपोज एक्झाम्पल मध्ये तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं असेल 12 नॅनो फॅरेड. तर 12 नॅनो फॅरेड मीन्स व्हॉट 12 ला तुम्ही काय करणार आहे 10 रेस टू मायनस 9 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. दॅट इज 12 नॅनो फॅरेड. नंतर नेक्स्ट जे आहे पिको फॅरेड. तर पिको फॅरेड मीन्स व्हॉट, तर पिको फॅरेड मीन्स की पी एफ ने रिप्रेझेंट केलेले आहे स्मॉल पी कॅपिटल एफ. तर पिको मीन्स 10 रेस टू मायनस 12. की सपोज एक्झाम्पल दिलेले आहे 12 पिको फॅरेड. तर 12 पिको फॅरेड मीन्स व्हॉट 12 इंटू 10 रेस टू मायनस 12. तर 12 ला तुम्ही काय करणार आहे 10 रेस टू मायनस 12 ने मल्टिप्लाय करणार आहे. कॅल्सीवरती कॅल्क्युलेशन करा, तुम्हाला आन्सर जे आहे हे आन्सर मिळेल फॅरेड मध्ये. दॅट इज युनिट ऑफ कॅपॅसिटर. तर फॅरेड मिली फॅरेड मीन्स 10 रेस टू मायनस 3. मायक्रो फॅरेड मीन्स 10 रेस टू मायनस 6. नॅनो मीन्स 10 रेस टू मायनस 9 आणि पिको फॅरेड मीन्स 10 रेस टू मायनस 12. तर लक्षात आलं मिली, मायक्रो, नॅनो आणि पिको फॅरेड लक्षात आले युनिट. मायक्रो फॅरेड मिली फॅरेड मीन्स 10 रेस टू मायनस 3 ने मल्टिप्लाय करणार आपण. मायक्रो फॅरेड मीन्स व्हॉट 10 रेस टू मायनस 6 ने मल्टिप्लाय करणार. नॅनो फॅरेड मीन्स व्हॉट आपण 10 रेस टू मायनस 9 ने मल्टिप्लाय करणार. आणि पिको फॅरेड मीन्स व्हॉट 10 रेस टू मायनस 12 ने आपण काय करणार आहे मल्टिप्लाय करणार आहे. दॅट इज लक्षात आलं सगळ्यांना हे. हा टेबल चॅटबॉक्स मध्ये यस और नो शेअर करा. तर लक्षात आला ना हा टेबल. नंतर आपल्याला सेम याच्यावरती कलर कोडिंग सॉल्व करायचंय. देन नेक्स्ट जे आहे आपण पोलॅरिटी ऑफ कॅपॅसिटर. तर आता मी तुम्हाला पोलॅरिटी सांगितल्या की शॉर्टर टर्मिनल आणि लॉंग टर्मिनल असतं. तर जे शॉर्ट टर्मिनल असणार आहे ते तुमचं काय असणार आहे निगेटिव्ह साइड असणार आहे. दॅट इज वी रिप्रेझेंट ऍज अ कॅथोड टर्मिनल. की हा जो आहे इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर स्क्रीनवरती इंडिकेट केलेला आहे. तर इलेक्ट्रोलायटिक कॅपॅसिटर मध्ये एक लॉंग टर्मिनल आहे आणि एक शॉर्ट टर्मिनल आहे. तर जे शॉर्ट टर्मिनल आहे दॅट इज कन्सिडर्ड ऍज अ निगेटिव्ह टर्मिनल आणि लॉंग टर्मिनल जे आहे ते तुमचं काय असणार आहे तर ऍनोड टर्मिनल पॉझिटिव्ह टर्मिनल असणार आहे. सेम इथं कॅपॅसिटरचे वेगवेगळे सिम्बॉल दिलेले आहेत. तर याच्यामध्ये सिम्बॉल मध्ये की